მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან ალი ბაბაევი. ძვირფასო მსმენელებო, ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს ჩვენ გვყავს სტუმრები. სანამ სტუმრებთან გადავიდოდით, მე მინდა ახალი ამბავი ამ კვირის აქტუალური საკითხებთან დაკავშირებით უსალა ახმედოვს გადავცე ამ ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გითხრას informasiya. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bu həftənin xəbərləri ilə studiyada sizinlə Vüsalə Əhmədovadır. Bu həftə Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımının 21-ci il dönümünü qeyd edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında Xətai rayonunda ucaldılan Xocalı faciəsi qurbanlarının abidəsini ziyarət edib. Anım mərasimində Baş nazir Artur Rəsizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov və digər rəsmi dövlət və hökumət nümayəndələri, vətəndaşlar, habelə qırğından xilas ola bilmiş Xocalı sakinləri iştirak ediblər. Fevralın 25-də Tiflisin Marriott otelində Xocalı faciəsinin 21-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan səfirliyinin təşkil etdiyi tədbir baş tutub. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Azər Hüseyn, Gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri və Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar iştirak edib. Tədbir zamanı Xocalı ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirilib və sərgi təşkil edilibdir. Bu həftə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Azərbaycana rəsmi səfər edib. Gürcüstan prezidentini Heydər Əliyev adına hava limanında Azərbaycan prezidenti beynəlxalq aeroportunda fəxri qaravul dəstəsi qarşılayıb. Daha sonra onu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qəbul edib. Bakıda Gürcüstan prezidentinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri baş tutub. Səfər çərçivəsində fevralın 28-də Saakashvili Naxçıvan Muxtar Respublikasına yola düşüb. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında prezident Mikhail Saakashvilini Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Səfər çərçivəsində iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili yol hərəkət qaydalarını pozduğuna görə 100 lari dəyərində cərimə oluna bilər. Gürcü mətbuatının verdiyi məlumatda göstərilir ki, bu fikir ölkənin internet forumlarında geniş müzakirəyə çıxarılıb. Belə ki, Saakashvili həyat yoldaşı ilə birlikdə Azərbaycana rəsmi səfərə gedərkən idarə etdiyi Nissan markalı avtomobili ilə Tiflis beynəlxalq aeroportuna gəlib. Prezident administrasiyası bununla bağlı 6 dəqiqəlik video çarx yayıb. Sosial şəbəkələrin istifadəçiləri isə iddia edir ki, prezident maşını idarə edərkən yol ayrıcı xətti keçib. Bu isə 100 lari dəyərində cərimə kimi qiymətləndirilir. Fevralın 28-də Tbilisinin Rustaveli prospektində 13 sayılı poliklinkanın özəlləşdirilməsi əleyhinə piket keçirilib. Həmin poliklinkanın işçilərinin, həkimlərin iştirak etdiyi piketdə poliklinkanın özəlləşdirilməsinin qanunsuz olduğu bildirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədova barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri haqqında məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bu barədə APAya onun vəkili Eldar Qədimi məlumat verib. Vəkil apellyasiya şikayətinin təmin olunmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 307.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirləndirilir və onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Qeyd edək ki, həmçinin keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın Türkiyədə yaxın adamı kimi adı çəkilən Səlcuq Çağlayan da verilən məlumatlara görə həbs edilib. Türkiyə polisi Çağlayanı dələduzluqda ittiham edərək onun həbsi barədə qərar verib. Nəzərinizdə çatdıraq ki, Səlcuq Çağlayanı dindirmək üçün artıq Azərbaycandan xüsusi istintaq qrupu Türkiyəyə yola düşüb. Səlcuq Çağlayanın adı qalmaqallı videolarda Gülər Əhmədova ilə birlikdə hallandırılan, daha sonra Türkiyədə gizlənərək vəfat edən Sevinç Babayevaya saxta sənəd təmin etməkdə, ona qalmaq üçün mənzil kirayə eləməkdə ittiham edilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub. Verilən məlumatlara görə Müdafiə Nazirinin əmri ilə polkovnik Vidadə Əsgərov Müdafiə Nazirliyinin Kadrlar İdarəsinin rəisi təyin edilib. Vidadə Əsgərov bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmət rəisi polkovnik Eldar Sabiroğlu xəbəri təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Vyetnam Sosialist Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qafqaz.info xəbər verir ki, Anar Laçınoğlu İmanov Azərbaycan Respublikasının Vyetnam Sosialist Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub.
Fevralın 26-sında Fransa Milli Assambleyasında Fransadakı Erməni Məsələləri Bürosunun təşkilatçılığı, Fransada erməni icmasının nümayəndələri və parlamentinin bir neçə qrup deputatının iştirakı ilə Sumqayıt hadisələrindən 25 il sonra hazırki vəziyyət və Dağlıq Qarabağ xalqı üçün gələcək perspektivlər adlı tədbir keçirilib. Tədbirin sonunda Parisdəki Azərbaycan evinin sədri Mirvari Fətəliyeva və tələbə Vüsal Hüseynov bugün Xocalı soyqırımının 21-ci il dönümünün keçirildiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıblar. Bundan sonra onlar Fransa parlamentinin üzvü François Laberoşkonun təhriki ilə hücuma məruz qalaraq döyülüblər. Məsələ ilə bağlı artıq Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərilib. Bildirilir ki, səfirlik hadisə ilə bağlı Fransa parlamentinin rəhbərliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Fransa-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvlərinə müraciət ünvanlayıb. Hazırda hadisə ilə bağlı Fransanın müvafiq hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır və səfir Elçin Əmirbəyev bu məsələnin öz nəzarətində olduğunu bildirir. Hadisə nəticəsində hər iki tələbə Mirvari Fətəliyeva və Vüsal Hüseynov ağır xəsarətlər alıblar. Onların hər ikisi evə buraxılsa da, Vüsal Hüseynovun səhhətində problemlər hələ də qalır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyyarovun Parisə səfəri gözlənilir. Səfərin məqsədi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüşməkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib ki, Elmar Məmmədyarovun Parisə erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü planlaşdırılmayıb. Onun sözlərinə görə görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq, münaqişənin tənzimlənməsi prosesi çərçivəsində müzakirələr keçiriləcək. Ermənistanın İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə Ramil Səfərovla bağlı şikayət ərizəsi təqdim edib. Şikayət ərizəsinə Ramil Səfərovun ekstradisiya məsələsində Azərbaycan və Macarıstanın hərəkətlərinin Ramil Səfərovun əhvinin və qəhrəman səviyyəsində qəbul edilməsinin hüquqa zidd olması ilə bağlı məsələ qaldırılıbdır. Bakıda MDB Dövlət İnformasiya Agentlikləri Rəhbərlərinin Şurasının 16-cı iclası keçirilir. APA-nın məlumatına görə iclasda Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qırğızistan, Moldovanın Dövlət İnformasiya Agentliklərinin rəhbərlikləri, həmçinin MDB İcra Komitəsinin nümayəndələri iştirak edirlər. Tədbir zamanı səsvermə nəticəsində İTARTAS Agentliyinin baş direktoru Sergey Mixailov Dövlət İnformasiya Agentlikləri Rəhbərlik Şurasının sədri seçilib. Xatırladaq ki, MDB Dövlət İnformasiya Agentlikləri Rəhbərləri Şurasının yaradılması barədə saziş 1995-ci ildə Moskvada imzalanıb. Bu həftəyə sizə çatdıra biləcəyimiz xəbərlər bundan ibarət idi. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Sağ ol, Salah xanım. Ətraflı informasiya görə mən indi istəyirəm keçən bizim qonaqlarımızı, bugün bizim ziyalılarımızı biz xahiş elədik ki, bu gün studiyaya gəliydi. İshak Novruzov, bizim gözəl ziyalımız, Mike Neymadov. Bizim bugünkü söhbətimiz, mən biləsi, ictimaiyyətdən ötürü çox vacib belə informasiya vermək lazımdır. Dünən bilirsiniz ki, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Azərbaycanda səfirdə olub, Azərbaycana getmişdi 2 günlük. Oradan gələndən sonra aeroportda demək olar ki, bir belə informasiya verdi ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıları hardasa da özgə yerlərdən kimsə də apardığı siyasətinin nəticəsində Gürcüstan Azərbaycanlıların adı belə faallandı ki, separatizm faktlar göstərir. Ona görə də mən bugün sizi dəvət elədim. Ona görə ki, siz Gürcüstanda adlı sanlı ziyalılarsınız. Ona görə də sizin fikirləriniz də mən istəyirəm bütün bizim tele və radio verilişində iştirak edən insanlar da eşitsin. Bundan mən istəyirəm bizim bugünkü söhbətimiz olacaq ki, İshak müəllim, Gürcü Azərbaycan dilində. Onun üçün mən istəyirəm sən necə bizim gözəl ziyalımız Gürcü dilində bunu izah elərsiniz ki, Gürcü tamaşaçılar bunu eşitsin.
Malik siz de Azerbaycan dilinde öz fikirlerinizi, sözlerinizi derseniz diyebilir, ben bilirim. Ona göre de ben isterdim bizim tamaşaçılarımıza, bize bu izleyen insanlara da xahiş edelim ki siz telefon hattına zəng vura bilərsiniz. 2-388-105 telefonlara ve sizin fikirlerinizi, sizin sözlerinizi diyebilirsiniz. Zülpəsə məqobrubadğız Ali Babayevi tkventanı var. Dğız çemimiz Tumrebiyaryan çönü Azerbaycan inteligensiz tvasaçınız armamadgenlebi Patoni İshak Novruzovi da Patoni Mayak Neymadovi romlebits dğız çönü Tumrebiyaryan çön dğız es Patonebi davpatije timista imatan da kavşerebitro is Gushin რაც პატონი პრეზიდენტი აზერბაიჯანიდან ორდღიანი ვიზიტის მერე ჩამოსulis მერე განცხადება გააკეთა იმ განცხადებასთან დაკავშირებით ესე იგი საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები ის მიმართ იყო ესა მე მაინტერესებს ჩვენი სტუმრების აზრი მე მაინტერესებს ჩვენ ტელემაყურებლების რადიო მსმენელების აზრი რომ ჩვენ საქართველოს არის ჩვენი სამშობლო, საქართველოში არასდროს არ ყოფილა აზერბაიჯანელების მხრიდან რაღაცა ისეთი სეპარატისტული ან რაღაცა, მე მინდა დღეს მოგიწევთ, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას, აზერბაიჯანის საზოგადოებას თქვენი აზრი გამოხატოთ, რომ აი ვინა ვარ ჩვენ საქართველოში, რა გაგვაჩნია, რის თქმა შეგვიძლია და როგორ უნდა ვიყოთ დაცული ამ ქვეყანაში. როცა პრეზიდენტი, ქვეყნის პრეზიდენტი გამოდის სიტყვით და იძახის, რომ თურმე ვიღაცა გარდამბნელი მილიონერი, თურმე ავტონომიას თხოვლობს საქართველოში, საქართველოს დაქუცმაზებას თხოვლობს, მე ვფიქრობ, რომ ამ პრეზიდენტს ბოლო-ბოლო ინფორმაცია არ აქვს, ასეთი არა პოლიტიკური ინფორმაციას აკეთებს. არ აქვს ამას თანაშემწეები, არ აქვს ამას ესე იგი მრჩეველები ან პრესის სამსახური, რომელიც გააკეთოს, ჯერ შეისწავლოს რა ამბავია, რა მდგომარეობა ქვეყანაში. ან ეს ინფორმაცია უკვე 6-7 თვეა ეს ინფორმაცია ჟღერს მთელ სხვადასხვა ესე იგი საიტებში და სხვადასხვა საინფორმაციო აგენტствоებში და დღეს თურმე აზერბაიჯანის მერე გაიგო მიხეილ სააკაშვილს რომ თურმე ესეთი რაღაცა ყოფილა. ჯერ შეამოწმეთ ეს ინფორმაცია, ნამდვილია ინფორმაცია, არ არის ნამდვილი, ესაც ხო უნდა გათვალისწინებულიყო და მოდის და ესეთი რაღაცა. რა თქმა უნდა, მე როგორც საქართველოს აზერბაიჯანელების ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე გუშინ მე მივეცი იმედს 9 საათზე კიდე მელოდება სხვა ტელევიზიები მე გამოვხატავ ჩემ აზრს და მე მინდა თქვენი აზრი ბატონო ისაკ თქვენ ხართ ის ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში იყავით პარტიული კომკავშირული პარტიული მუშაობაში კომუნისტების დროს მე იყავით ორჯერ პარლამენტის დეპუტატი მინისტრის მოადგილე დღეს ხართ ცნობილი ინტელიგენცია აი თქვენი აზრი აი გუშინდელი თან დაკავშირებით და თქვენი რა თქმა უნდა თქვენი აზრი ძალიან ბევრს აინტერესებს ქართულ საზოგადოებას, რომ აი აზერბაიჯანის ინტელიგენტი რას ფიქრობს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო ალი ტელევიზიაში მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად იმოქმედა საქართველოს პრეზიდენტის ამ გამოსვლამ, რომ გარდაბნელი სადიკოვის ქმედების შესახებ რო წარმოთქვა აეროპორტში მე თვითონ იცით რომ გარდაბნის რაიონიდან ვარ და ჩემი მოღვაწეობა და ჩემი მთელი ცხოვრება გავატარე გარდაბნის რაიონში და გარდაბანს ვიცნობ 5 თითივით. მაგრამ გარდაბანის და საერთოდ ქვემო ქართლით ესე ხელწამოსაკრავი ხალხი არ არის. იმიტომ რომ ქვემო ქართლის ყოველთვის ყოფილა საქართველოს მთავრობის მხარის დამჭერი. ყოველთვის აზერბაიჯანელებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელები ყოველთვის იცავდნენ ქართველებთან ერთად საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ვიცით ეხლა აზერბაიჯანის მოქალაქეს რო დაიღუპა აფხაზეთის ომში, ვიცით სხვა ჩვენი გმირების აფხაზეთში რომლებიც დაიღუპნენ ქართველების გვერდი იბრძოდნენ. თუნდაც ავიღოთ 90-იანი წლები ერთ-ერთმა პროფესორმა, რომელიც საერთოდ საქართველოს აზერბაიჯანელებთან არავითარი კავშირი არ აქვს,
მოსკოვში მოღვაწეობდა, ისიც მაშინ გამოვიდა თქვა, რომ მოდითო ქვემო ქართლს მივცეთ ავტონომია და დედაქალაქი იყოს ამ ავტონომიის რუსთავი. ეს იყო ბოდისვიხტი ასეთი გამოთქმისათვის დიდი სისულელე. ჩვენ მაშინ გავეცი მას პასუხი შორიდან ნუყვირი ხარ. ვინც საქართველოში დაიბადა და ვინც გაიზარდა, ვინც საქართველოში ფეხი აღიდგა, საქართველოს წინააღმდეგ ასეთ ნაბის არ გადადგას. ესენი არის ჭორი, მოსმენ თვითონ ამ სადიკოს მეც ვიცნობ და ბატონი მაიაკი უფრო კარგად იცნობს. იმიტომ რომ მე თუ აგერ გარდამისავენ შედიოდა ჩემი სოფელი მსხალდიდი, ბატონი მაიაკის მეზობლად ცხოვრობდა ის კაცი და ბატონი მაიაკი იქ გაიზარდა. მაგრამ ასეთი რამე ჩვენ კი ვიცით რომ ეს პიროვნება სადიკოვი არის მოსკოვში, მაგრამ საქართველოს დედა ხო ცხოვრობს აქ? დედა ცხოვრობს აქ. დედის მტერია ეს კაცი? ხო, დედამისი რელიგიის მიმდევარი ხალია, ჰაჯია ქალბატონი. და არის ის საქართველოსთვის რა გააკეთოს. და სულობს იმაზე. მე ვიცი ურთიერთობა მაქვს ქალბატონ და ჩვენ ოჯახის სტუმარი ყოფილა. ოდის ზარია და მოვსმინოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? დღესდღეობით ბატონებო, მე სამივე სტუმრად. მე ძალიან დიდი პატივისცემით ვარ ყველა ერის მიმართ. გესმით ჩემი? დიახ. ხო, და რაც შეეხება აზერბაიჯანულ იმას, რა ქვია, მე მაგალითს მოგიყვანთ თემას გადავუხმობ მეჩეთთან დაკავშირებით. რომ მეჩეთის აშენება რომ უნდა ანუ საქართველოს მხარეს. ხო, და ახლა თამის ვიტყვი, მე აზერბაიჯანელებს ანუ ყველა კუთხეს აქვს თავისი ადგილი და მე დიდი წინააღმდეგი ვარ, რომ აი ქართველები დავსწორდნენ და სხვადასხვა ერის შემოუერთდა და მე აზერბაიჯანელებს ვცემ როგორც მოქალაქეს პატივს, მაგრამ მე გაიხსენებთ ფირმი მამლუქი, იგივე ბაშიაჩუკი და როგორც ვიტყვით, ქართველებს რა წარმოდგენა უნდა ქონდეს ამას შემდეგ თქვენზე. დიდი ბოდიში, გაგაცნობთ. ნუ მე ჩვენ ახლა ისეთი რაღაცა მოვყევით რომ ამას ნამდვილი ბოდისკი ვიხდი ასეთი გამოთქმისათვის კაი ჭკვად ყოფილი პიროვნება ასეთ რამეს არ ეტყვის. ეხლა ის ბაშიაჩუკი და შახაბასი და ის ჩვენ საქმე გვაქვს მაშინ ირანელებთან და თურქ ოსმანლებთან და იმებთან და ირანი რო შემოესია საქართველოს სპარსეთი პირველში აზერბაიჯანი აუხრა განჯა და მერე შემოვიდა საქართველოში. ახლა ეს მეჩეთის მშენებლობა და ის თავრობის საქმეა, მაგაში ჩვენ ვერ ჩავერევით. ბატონო ისაკ, ესეთი გამოსულები ჩვენ სტუდიაში ხშირად არის, იმიტომ არის ობიექტივი, რომ აზრი გამოთქვას. ბატონო, მე მგონი უფრო პროვოკაციული შეკითხვა მოგწვა, ვიდრე თავისი აზრი გამოხატვა. გისმენთ ეთერში ხარ? გამარჯობა. ძალიან დიდი პატივისცემით. მე რა მინდა გითხრათ. არც ერთი ინფორმაცია, რომელიც არის გაცემული პრეზიდენტიდან, რა თქმა უნდა, არ არის მართალი. და აი, სხვებზე ლაპარაკობს ჭორაობსო, ეს არის გაუბედურებული ადამიანის ბოდვა, რომელიც სწორი თქვენს, აი После меня хоть потоп. Მაგას არც ქართველი ხალხი აინტერესებს, არც აზერბაიჯანელი, არც სომეხი, არც ერთი. მაგას აინტერესებს თავის გადარჩენა, ავანჯური ჩაგდება მთელი ერის და დაპირისპირება. ამიტომ მე მგონია სრულყოფილი ადამიანი მის განცხადებებს აი ამდენ ყურადღებასაც არ უნდა აქცევდეს. ისეთი იგნორი უნდა გაუგიმიდე, რომ არც ერთი მისი ინფორმაცია ხო სწორი არ არის. ეგ არის გაბოროტებული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს თავის სკამის გადარჩენა, სკამი აღარაა და აი რომ არ მიეცეს პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ იმდენი ცუდი აქვს მას საქართველოს და ქართულ ხალხისთვის გაკეთება, ფიქრობს ახლა თავის გადასარჩენად. ეგ არის უბედური ადამიანი, ავანტურისტი, რომელიც მე არ ვიცი ახლა რომ ძალიან გთხოვთ ხალბატონო, ცოტა კორექტურად ვიყოთ. მე რა თქმა უნდა კიდე ვიძახი რომ გთხოვთ ძალიან ეთიკად ცოტა დავიცვათ. ეგ დღესდღეობით არის საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციით და რა თქმა უნდა მას აქვს თავისი აზრის გამოხატვა, მაგრამ მე კიდე აქ მოვიწვი ეს ჩვენი ინტელიგენტის წარმომადგენლები, რომ ეს ადამიანები არიან ცნობილი ადამიანები საქართველოს აზერბაიჯანელების გარშემო, ამათი თითქმის აზრი მთლიანად ერის აზრია, მე ასე ვფიქრობ და ამიტომ ბატონო ისე დიდი მადლობა. ბატონო ქალბატონს ეხლა მე მინდა უთხრა ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ქალბატონო მე ვიყავი საქართველოს პარლამენტში.
მე თვითონ ქართველს, თვითონ აზერბაიჯანელს, თვითონ საქართველოს მოქალაქეს ვცემ პატივს. ყველანი ერთნი ვართ. ყველანი საქართველოს ღმერთის შვილები ვართ. ამ ქვეყნიდან არავის არაფერი არ წაუღია და ვერ ჩვენ წავიღებთ. გარდა სიყვარულისა, გარდა ადამიანობისა, გარდა კარგი ურთიერთობისა. მე ასე მწავს, მე ასე მიცხოვრია და ჩემი ცხოვრების დარჩენი ნაწილიც მინდა ასე ადამიანურად გავაგრძელო. ის ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს არ უყვარდა, საქართველოს არ უყვარს, ყველა გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. განა ჩვენ არ შეგვეძლო წასვლა, შეგვეძლო წასვლა, მაგრამ ჩვენი წინაპრების ძვლები ამ მიწაზეა. მე თვითონ ამ მიწა-წყალზე დავიბადე. მამაჩემი ამ მიწა-წყალზეა დაბადებული. მამაჩემის მამა, პაპაჩემის და პაპაჩემის პაპაც ამ მიწა-წყალზეა დამარხული და დაბადებული და დამარხული ამ მიწა-წყალზე. როგორც ქართველებისთვის არის საქართველოს წმინდა ადგილი და სასიყვარულო მიწა, ასეა აქ მცხოვრები აზერბაიჯანელებისათვის ეს მიწა-წყალი. ვინც რა ის გაჭირვებები ჩვენ აზერბაიჯანელებთან არ გადავიტანეთ ქართველებთან ერთად, ის ძნელი დღეები, ის რთული დღეები, ის ომიანობა, ის შავბნელი ღამეები თქვენთან ერთად ჩვენ აზერბაიჯანელებმა მოსახლეობამაც გადაიტანა. აზერბაიჯანელი მოსახლეობაზე ხელის წამოკრა ესე ადვილი არ არის. აზერბაიჯანელი ხალხიც, როგორც ქართველები, ბრძენი ხალხია აზერბაიჯანელი ხალხი. შეიძლება კი ბატონო ბევრს აზერბაიჯანელებთან ურთიერთობა რა ქონია ბევრი, აზერბაიჯანელებთან არ უმეგობრიათ. ვინც მეგობრობს აზერბაიჯანელებთან, ვისაც ურთიერთობა აქვს, აზერბაიჯანელ ხალხს დიდ პატივს სცემს და დიდი სიყვარული გააჩნიათ ამ ხალხთან ერთად. ზარია გისმენთ ეთერში ხართ? Mələk müəllim, mən istərdim siz də bir-iki söz fikirlərinizi deyirsiniz. Prezidentin dünənki çıxışından sonra o nə fikirdəsiniz siz? Düzü Əli müəllim, çox sağ olun, salamlayıram hamınızı bizi bura dəvət elədiyinizə görə. Düzü prezidentin dünənki çıxışından biz çox məyus olduq. O çıxış hardasa biraz mədəni yanaşsaq bizi təhqir elədi. Siyasata yaxın heç də döydü də o demək olar ki. Bizi təhqir elədi. Yəni üzr istəyirəm biraz bu lətifə formasında deyim. Molla Nəsrəddinə deyirlər ki, Molla arvadın yaman gəzəyəndi deyir, heç bizə gəlmir. Bizim ünvanımıza deyirlər ki, biz avtonomiya istəyirik. Bizim xəbərimiz yoxdur. Belə təhqir eləmək olmaz bu milləti. Biz bu millət Gürcüstan həmişə bizim vətənimiz olubdur. Biz öz vətənimizin həmişə qüdrətli, güclü, gözəl olmasından fəxr eləmişik. Nətər ola bilər ki, biz sosial problemlərimizin həllini gözlədiyimiz vaxtda 1 oktyabr seçkilərindən sonra indiki hökumətin işığın qiymətini azaltdığı, bugün elan eləyiblər martın 1-dən qazın qiyməti 10% azaldığı halda torpaq məsələlərimiz var, hansı ki öz həllini gözləyir. Biz onları gözlədiyimiz halda yaz vaxtı iş görməyə hazırlaşdığımız vaxtda bizə belə bir elan çıxır ki, sən demə, burada yaşayan Azərbaycanlılar qardabanlı, özü də qardabanlı. Hələ bilmək lazımdır, o qardabanlı bədbaxt heç bu sözü deyilmi? Bizə heç aman verdilər, verin bizə bir vaxt verin, biz əlaqə saxlayaq, soruşaq, qardaş, sən qardabanlı olaraq hansı avtonomi istəyibsən, kimdən söhbət eləyibsən, sən qardabanda yaşamırsan, sən Rus vətəndaşısan. Və bu qardabanlar istəyirmi avtonomiya? Və sən anan istəyirmi avtonomiya? Hələ anadan başlayaq, sonra anan qonşuları, dostların istəyirmi? Bu bizim ünvanımıza atılmış bir böhtan iftiradır. Bizim belə şeydən xəbərimiz yoxdur. Mən istəyirəm deyəm, Malik müəllim ki, bu informasiyadan sonra mənə zəng açıldı Moskvadan, Hüseyin Sadiqovun tərəfindən ki, özü yox, amma onun köməkçisi idi kimsədə ki, mənə xahiş elədi ki, Hüseyin xahiş eləyib ki, Əli müəllimə çatdırın ki, o informasiya nə informasiya gedir, hamısı yalandır. Mən belə informasiya verməmişəm, Gürcüstan mənim vətənimdir, mən onu sevirəm, elə biləm. İndi biləsən nədir, informasiya bu saçca böyütənlər də çox yaxşı belə öz yerini tutur.
İndi orada nəsə də Rusiyada orada Azərbaycanlılar partiya yaradıb. Onu şairlərlə kim Borçalı burada partiya yaradır nəsə də. Ona görə də biz bu prezident ölkənin konstitusiya qərarı olan Saakashvili çıxış eləyir dünən deyir ki, mənim 9 il rəhbər olan ölkədə deyir, mən belə iş olmaqdır, heç kim avtonomiya istəmir, heç kim biz incitməmişik, heç kimi. Bir mən istərdim Saakashvili'dən və onun o komandasından. Bu 9 ildə siz nə veribsiniz Azərbaycana? Sözünü birində də deyir ki, mən getmişdim Azərbaycana, onun üçün Gürcüstanla Azərbaycanın arasında olan problemaları həll yolunu tapdırma. Qoy prezident izah eləsin ki, hansı problema var Azərbaycanla Gürcüstanın arasında, hansını ki hal eləməyə yeri yoxdur da demək olar ki bu fikri deyirəm. Azərbaycan Gürcüstan arasında heç bir münaqişə olmur heç zaman, ya da olan deyil. Bunu özləri yaradarlar, özləri də güya xalqa göstərmək istəyirlər ki, nəsə köməkli edirlər, onların köməkliyi ilə bu məsələlər həll oldu. Adicə keçək o keçmişdə Demokrati qubernatoru Levan Mamaladze İrəldə olan ziyalıları Azərbaycanlıları bir-birinə dalaşdırırdı, Kur'an'ı koymuşdu stolun üstüne, sonra gelirdi, Kur'an'a bastırdı, güya başlardı, sonra böyle işaya yarardı ki, ben falan kəsləri barışdırdım. Bu hemen meseledir. Yani Gürcistan'da yaşayan Azərbaycanlılar işgüzar millettir, işgüzar xalqdır bizim Azərbaycanlılar. Kömök kartili her zaman Respublikanın tərəvəzinin 35%'ini aşağıki kartili verirdi. O torpaqlar bu səsçən Hinduslarındır. Ki o başqaları məndən salırlar. Yeri xalqda qalıb eləcək. Amma Mayak müəllim gözəl bilir. Desin Kosallı məsələsidir. Nazarlı Kosallıdır, Satıcaladır. Qoy desin onu. Buyurun. Eter çıxart. Alo. Badana. ბატონო ალი, გამარჯობათ, გენაცვალეთ, ძალიან დიდი სიყვარულით მოვესალმები თქვენ სტუმრებს. განსაკუთრებით ისაკ ნოვრუზოვს. მადლობა. გარდაბნიდან გაწუხებ ჟურნალისტი ვარ. გაიხარე ქალბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო ისაკს გადააჭი და უпростоრად გეუბნებით ყველას, რომ ჩვენ ერთად გადავიტანეთ 9 აპრილი, 20 იანვარი და საერთოდ გარდაბანში ერთად მოვდიოდით. ბატონო ისაკს გადაეცი ზენარი ვარ, ზენარი გარდაბნიდან. ნოზაძე, ვიცი ზენარი. გისმენთ. მადლობ ზენარი, მადლობ. ზენარი ქალბატონო. ნოზაძე. შეხვდებით ბატონო ისაკ, შეხვდებით. ძალიან გამეხარდა გისმენდით ახლა და რომ არ ამერიკა არ შეიძლებოდა. დიდი მადლობა. გაიხარე, დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. Müəllim, bir dəqiqə Buyur. olarsa. Bütün hələ 18-ci ildə Nəriman Nərimanov bizim yerimiz. O Bakraboçi qəzetində öz çıxışında yazıbdı ki, hər cürə kapalılıq siyasətdə solların yaranmasına səbəb olur. Bəli, düzdür. Всякий замкнутость в политике создает левых. Yəni opozisyonerləri yaradır, heç nədən də cücərirlər. Bütün bu informasiya kapalılığı, kiminsə də iftira yaymağının qarşısı öz vaxtında ona görə alınmır ki, məsələn, mən öz biz Azərbaycan millətinin haqqında, kadrların haqqında deyirəm ki, Azərbaycan millətindən iş bacaran adamları işə yaxın qoyulmadığı problemdir. Bu problemi Azərbaycan həll eləyən deyil. Bu problemi bura həll eləməlidir. Həmən Saakashvili gərək həll edir, onun komandası həll edir. Bəli, küçədən tutma adamlar, harda ki özünün işini, öz sözünü danışa bilməyən adamlar, rayonun rəhbəri, muavini vəzifələrinə qoyulmuş adamlar, bütün insanları bir yola gətirdilər. İnsanlar hamısı Rus dilində desə şpiyon oldu bir-birinə 37-ci ildəki kimi. Şevardnadzenin hakimiyyətində bütün Gürcüstanın vətəndaşları dilənçi vəziyyətinə düşmüşdü. Gözləyirlər ki, hava ayın axırında hansı hökumətdən pomoş gələcək. Bunun da vaxtında cəmaət hamısı bir-birini satmaqla məşğul oldu. Qaçmaqla, qorxuyla. Buna şərait yaradan kim idi? Başda oturanlar, sən onu sat, sən onu sat, sən onu sat, sən ayrı iş yoxdur. İşləri də budur, ayrı vəzifə yoxdur. Kompüterdə, kabinetdə oturmaq, filan qədər aylıq almaq və hər ay premiya almaq. Hansı işin üstünə gedirsən, şəxsən mən özüm. Eş arixeba çüven, eş çüven arixeba. İşıq deyir, bizə baxmır.
su bize bakmıyor, torpak bize bakmıyor, yol bize bakmıyor. Arxlar bizə Park baxmır. bize bak. Kardeşim ben size ne bakayım? Neye alıyorsunuz bu hükümetin bütçesinden cemaatin verdiği pulları aylık premiye her ay? Ben akıl dedim bu şişenin üstüne yazın çöğün arefebe, badonebe de arnobzayı taka. Kadrlar siyaseti. Aygeti იყო ზუსტად სააკაშვილის მმართველობა 9 წლის განმავლობაში. Kadr ne kadar ki kadrlar bu cüre seçilir, bu cüre tayin olunur. Azerbaycan'dan kimse gelir buraya konak, kimse qohumu var onu falan yere koyun. İş bilmez, dil bilmez koyarlar. Her vazifeyi de verirler ona. Biz de kapalı duracağız. Bizim de hakkımızda kim ne istese böhtan değiller. Siz bizi buraya çağırmasanız o böhtanın cevabından biz ne diyerdik? Hiç ne. Biz buna doğrudan da biz gərək həmişə demişəm, genə də deyirəm, bu studiya ondan ötürüdür. Avtor da mənəm. Kim istəyir gəlsin burada öz ürək sözünü desin. Buna açıq-açıq deyirəm. Ürək sözümüz budur. Əli müəllim. Etər şiqat. ბატონო Kamal Cübət. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? Ki kalbatonu mesmis. მოგესალმებით თქვენას, ბატონო ალი, ძალიან პატივს და გესურვებთ. მადლობა. ბატონო ალი, რა მინდა გითხრათ, იცით? აი, მე პრეზიდენტსაც ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ჯერ ვადა გასულია და როცა არჩევნები იყო, არც მაშინ მოუგია ბატონო ალი მაგას არჩევნები. და ეხლა რაცში ჭირდება პრეზიდენტი? რა მდგომარეობაში ასეთი, რომ ასეთი ალიაკოთი გაატეხა არაფრის გამო? მავნებლობას ეწევა პირდაპირ, იმიტომ როგორმე ქვეყანას განვითარება შეუშალოს ხელი. ეს არის მისი მიზანი. რაში ჭირდება აი არაფრისგან რაღაცის შექმნა. Kalbaton ეს არის პრეზიდენტის, ესე იგი, აგონიაშია ეს ადამიანი და შემოწმებული ინფორმაცია საწვდის 2 დღეა მე გუშინ და დღეს მირაგავს ათასობით ადამიანი. ათასობით ადამიანი გვირეკავს და გვეუბნება რა ხდება ამ ქვეყანაში, რა ხდება. პრეზიდენტი რომელიც დაუსაბუთებელი ინფორმაციას აძლევს თავისი მოქალაქეობა. აი იმიტომ მოვიწვიე დღეს ბატონი ისაკი და ბატონი მაიაკი რომ ესენი არიან საქართველოს ერთ-ერთი ინტელიგენტი ადამიანები რომლებსაც მათი აზრი მოусმინოს ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები არასდროს არ ყოფილვართ მომხრე სეპარატიზმის. ყოველთვის ყოფილ ვარ ქართული ხალხის გვერდზე და ვიქნებით კიდევ სააკაშვილი იქნება, პეტრე იქნება, თუ პავლე იქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ჩვენი სამშობლოა. კარგია ჩვენია, ცუდია ჩვენია. მაგრამ დღეს სააკაშვილი ესე იგი რომ კარგავს ყველა ხელისუფლების ყველა პერგეტებს და თავისი კორუფციული, თავისი ეს სადისტური იმითი მართლობით დღეს ამის გამო უნდა რომ აზერბაიჯანა და ქართულ და სხვა ეროვნებათა შორის შუღლი ჩააგდოს. მე ასე ვაფასებ მაგას. დაუსაბუთებელ განცხადებას ქვეყნის პრეზიდენტ რომელიც კონსტიტუციური ის აქვს, ძალაუფლება აქვს და ამას აკეთებს. ნამდვილად შეურაცხყოფა არის ჩვენი ხალხისთვის. ბატონო ალი, ალბათ ჩვენ გვაქვს აქ საზოგადოებები რამოდენიმე მარნეულში, გარდაბანში, თბილისში და თქვენი საზოგადოებაც ავიღოთ. უნდა შევკრიბოთ, ჩემი აზრია ესა, შევკრიბოთ ეს საზოგადოებები, შევისწავლოთ ეს საკითხი და მიმართვა მივიღოთ აზერბაიჯანელი ხალხისადმი, მთავრობისადმი, ოფიციალური სახე მივცეთ ამ საქმეს. ჩემი აზრით ეს კარგი იქნება და ჩვენ აზერბაიჯანულ მოსახლეობასაც ეწოდინება, ყოველ ქართველს და საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეწოდინება, რომ აზერბაიჯანელი ხალხი ესეთი თქვენი თქმის არ იყოს ამ შოვინიზმისა და ასეთი სეპარატიზმისა და იმის ამტარებელი არასოდეს არ ყოფილა და არ არის. ეს ძალით ხალხთა შორის შუღლის გაღვივება არის. სხვა არაფერი. იმიტომ რომ ძლივს ხალხი დაიღალა უკვე, ჩვენს დავიღალეთ. განთავისუფლდა ხალხი ამ ყველაფერის ეწოლებისგან და ამ დროს მოდის აზერბაიჯანიდან და იძახის რომ თურმე აზერბაიჯანში ჩავიდა იმისათვის რომ აზერბაიჯანს და საქართველოს ხელისუფლებას შორის რაღაცა ესე იგი გაუგებრობა არის თუ ესე იგი საკითხები რომელიც არ მოგვარებადია იმას აგვარებდა როცა დადიოდა ბაქოს ქუჩებში და ნახჩევანში ექსკურსიაზე ყოფილა თავის მეუღლესთან და თავისი ამალთან ერთად მე ერთი შეკითხვა მინდა დაუსვა პრეზიდენტს ის გვერდზე რო ყავდა კირკიტაძეს თავისი მოღვაწეობის დროს რა გაუკეთებია ან სააკაშვილს
ან კირკიტაძეს ქვემო ქართლის ერთი რამე აუშენებიათ, ერთი გზა გაუკეთებიათ, ერთი რამე სოციალური რაღაცა პაკეტი გაუკეთებიათ, ყველა თუ აკეთებს სოკარის აზერბაიჯანის ის საელჩო აკეთებს, თურქეთის საელჩო აკეთებს, თუ რამე აზერბაიჯანებისთვის არის გასაკეთებელი აკეთებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და აკეთებს ალიევის ფონდი და სხვადასხვა დანიშნულების სკოლის რემონტია თუ რა არის. კირკიტაძეს რა გაუკეთებია, რომ მიდის გაზის სოფელში ნახევრად გაზი რო არ არის გაყვანილი და გაზის იმას ლენტას რო ჭრის, ამით რა სინდიცით წავიდა ის აზერბაიჯანში, როცა ნახევარი ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელების უფლებებია დარღვეული, როცა აზერბაიჯანელების მიწებია გაყიდული, განადგურებულია ხალხი, ციხეებში ათასობით აზერბაიჯანელი როზის ზუსტად ლელუაშვილის და ზუსტად კირკიტაძეს დავალებით, კიდე მაგათ აზერბაიჯანელებში მიდიან და ჩამოდიან და ასეთი პროვოკაციებს და იმას ლაპარაკობენ. ნამდვილად სამწუხაროა და ქართულმა საზოგადოებამ ეს უნდა შეიგნოს, რომ ესენი არიან ახალი ხელისუფლების და ქართველი ხალხის წინააღმდეგი და მიდიან ახლა ივლიან იქით აქეთ გამოვიდნენ თურმე მიდის გაჭირებული ყოფილა თურმე ბენზინს არ ხარჯავს სააკაშვილი იმისათვის რომ გაჭირებულებს მისცენ. გახსოვს 2003 წელი 4 წელი სააკაშვილი მოსკოვში საერთო თვითმფრინავით რო დადიოდა, მეტროთი რო დადიოდა, ტროლეიბუსით და ტრამვაით რო დადიოდა, ის სააკაშვილი დღეს უკვე უარს ეუბნება ასეთ კომპოსტს. 9 წლის განმავლობაში რატო არ აძლევდა ეს უარს რატო არ აძლევდა? მთელი რომ შეისყიდეს ყველაფერი, გაანადგურეს ბიზნესი, ყველაფერი რომ გაყიდეს და დღეს გამოსულა თურმე ხალხზე წვალობენ, ხალხზე იმაშურებენ. კირკიტაძემ გაყიდა მთელი რუსთავის გარშემო რაც მიწებია და რაც რა ვიცი ბიზნესია, ყველა დაატეროლა ბაზრიდან დაწყებული. დღეს ეს ადამიანები მიდიან აზერბაიჯანში და იქიდან მოდიან და თურმე რაღაც ყოფილა. კიდე გეუბნებით პრობლემები. ქართველი აზერბაიჯანელი ხალხის მეგობრობა ურღვევია. ქართველი და აზერბაიჯანული სახელმწიფოთა შორის სტრატეგიული მეგობრული ურთიერთობას ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც მესამე ქვეყანა, ვერც მეოთხე ქვეყანა შუაში ვერ დადგება. ეს არის ურღვევი, ეს მეგობრობა. ეს კარგად იცის ბატონი ილღამ ალიევმაც, კარგად შეხვედრა იყო ბატონ ვიძინა ივანიშვილთან პირველი ვიზიტი რომელიც იყო აზერბაიჯანში, იქ შეთანხმებული იყო ყველა ის საჭიროებო საკითხები და ის პრობლემატიური საკითხები, რომლებიც ამ ორ ქვეყანას შორის არსებობს. და დღეს მოდის და თურმე პრობლემის მოსაგვარებლად იყო წასული სააკაშვილი თავისი ის აკუმულატორიანი მანქანით. აქედან წავიდა აეროპორტში, იქიდან წამოვიდა აქეთ, რომ რაღაცა პოპულისტური მსოფლიო საზოგადოებას აჩვენონ, რომ პრეზიდენტ თურმე დაცვას ართმევენ, საწყალი პრეზიდენტი მშიერია და ჩადრევნების, კონცერტების, რესტორნების ფული დააკლდა სააკაშვილს და მაგის გუნდს და უბედურობა ყოფილა თურმე ქვეყანაში და მთელ საზოგადოებას აჩვენა. ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები ნორმალურია. ხარს უჭერთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ის პროგრამებს, რომლებიც უკვე განხორციელება დაიწყო უკვე ის რომ სოფლის მეურნეობას დღეს რომ ვაუჩერები დაურიგდა 20 ლარი და 20 ლიტრად სალარია კი არა დაურიგდა იმდენი თანხა რამდენიც ყოფილი და სოფლის მეურნეობის ადამიანი დღეს ასუფთავებენ არხებს დღეს გუშინ დაიწყო ვაუჩერების იმისი 13 ხალხზე ხალხმა უკვე რაღაცა ნდობის ფაქტორი რაღაცა თავისუფლების გრძნობა იგრძნო ხალხი რაღაცა მომავლის იმედი გაუჩნდა და ამ დროს ეს ხალხი ყაჩაღები ბანდიტები სასამართლოების წინ აქციებს ატარებდნენ როცა დღეს ერთ ფაქტი უნდა გამოუთხრა ჩვენ მაყურებლებს ბოლისის რაიონის სოფელში დაიჭირეს 3 ქალბატონი ესე იგი ფერმერმა კარტოფილი აიღო მოსავალი აიღო ამ უბედურებს გაჭირვება ჰქონდა და წავიდა 3 ქალი, ესე იგი დედა და შვილი და რძალი, რომ ესე იგი კარტოფილის დანარჩენები რო შეეგროვა. დაიჭირეს, საპროცესო შეთანხმებით გამოუშვეს, 10001 წაართვეს. 15001, 20001. თუ უნდა შეამოწმოს ის ზოდელავა როკაქცეული პროკურორის მესვეურებმა და ეს ქალბატონი საპროცესოს გამოუშვეს. როცა დღეს ყაჩაღი ბანდიტი
როცა ციხის ჩადენილი დანაშაულისათვის სამუდამო საჯელი უნდა მიიღონ, ამათ 10,000-ად, 5,000-ად, 3,000-ად ათავისუფლებენ. ეს არ არის უსამართლობა? აი ესეთი განცხადებებს რო აკეთებენ ბატონები ისა ნამდვილად საზოგადოებაში აი ეს პრობლემები ნამდვილად არის დღეს მე მაპატიოს ჩემი მსმენელები ცოტა ემოციურად გამოვდივარ მაგრამ ეს ყველაფერს რო უყურებ ეს ყველაფერი რო შენ თვალწინ არის ამას რო მიდიხარ სოფელში სოფელი განადგურებულია სოციალური პროგრამები არ არის ინვალიდები შველას ითხოვენ როცა სოფელში არხი არ არის გზა არ არის ყველაფერი დაუცვლელია ყველაფერი ეს ურჯულოებმა იღეს ხელში და ყველაფერს რო ანიაბებდნენ ამ 9 წლის განმავლობაში ეხლა რო დაიწყო საქართველოში რაღაცა მოძრაობა რაღაცა სიკეთისკენ მიდის და ამ დროს გამოდიან თურმე ხალხი მშიერი კვდებოდა მშიერი ნამდვილად კვდებოდა 1,5 მილიონი საქართველოს მოქალაქე რო თავისი სამშობლოს თავისი ოჯახებიდან რო არიან მათ უმეტესობა ქალბატონები არიან ამ პრეზიდენტს კიდე სალაპარაკო აქვს ამ თავრობის ნარჩენები რო არიან იქ კიდე უმცირესობაში ის დეპუტატები რომლებიც მიდით ნახეთ რა კომფორტულად და როგორ ცხოვრობენ და რამდენი დაჩები და რამდენი მილიონები აქვთ უკვე გადახიზნული საზღვარგარეთ მოდის გიხდით ზარია ზარს მოусვენოთ ბატონო მაიაკ თქვენ მოგცემთ სიტყვა გისმენთ ვისალმები თქვენ სტუმრებს დიდი პატივისცემით ნამდვილად თქვენ აღშფოთებული ხართ და ჩვენც ასევე ჩვენ ქართველი ხალხი არა ვართ იმის ღირსნი რომ ვინმე დაგვჩაგროს ვინმე დაგვწიხლოს ეს თქვენს კარგად იცით ჩვენს კარგად ვიცით და ასე ადვილად არ წამოვეგებით ჩვენ ამ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით ნამდვილად მე პირადად ყველა იმ ერის წარმომადგენელს ვეთაყვანები რომელსაც საქართველოს შენებაში უნდა მონაწილეობა მიიღოს და არა გრევაში და ვისაც გრევა უნდა მას უფალი გასცემს პასუხს კარგად ძანდებოდეს დიდი მადლობა ქალბატონო მაიაკ biz həmin qardabandanıyıq hardan ki dedilər o Sadıkov belə söz deyibdi o qardabanın kəndlərində hər 10 öydən 7 öy zalogdadır 7 öyün də 90%-i iştirafa görə zaloga qoyulubdur təsəvvür edirsin bu nə bədbəxtçilikdir konslagerdir bu həmin kəndlərimizdə alınan torpaqlar 200-300 hektar torpaqları kim alıblar kəndçi çıxıb deyib ki bu torpağı kimsiz niyə əkirsiniz 15 dəqiqəyə 16 dənə polis maşını gəlib hərəsində 4 dənə maskalı kim eləyə bilər bunu bizim özümüzün yaxın adamlarımız askıda verirsən mən özüm gəzirəm bir ildir meşəyə karta çəkiblər 2007-ci ildə privatizasiya olunmuş torpağın yarısını meşənin kartasına salıblar sentyabrda auksiyonda gizlindən verilibdi kimlərəsə də seçki qabağı Ministr dedi sentyabrda düzələcək. Sentyabrda gəldik dedi seçkiden sonra dedi biz bir Çoxsalın nazarında Kirkitacı getdi xalqla görüşdü dedi ki 1-2 günə həll edəcəm 2 gündən sonra Simonişviliyə verdilər nəsə də gəldilər. Bəli. Bu adamların yenə dili var xalqın içində çıxıb danışmağa. 460 hektar şəhərin içində cəmaatı ac durduğu yerdə Какой-то Simonişvili gəlib orada onları tutub nökər kimi işlədi. Nikoy bivşi ministr Bizim vətəndaşlarımız bəyər nökərdir kiməsə. Günü 15 manatdan 10 manatdan gəlinlər, qızlar toxa vururlar. Simonişvili kimdir? Bizim babalarımız o kolxozları, savxozları, ilan məliyən düzləri, Qarayazının düzlərində kolxoz qayrıb, əlinlə arx düzəldib, oraları düzəldəndə haradaydı Simonişvililər? Mən demirəm Simonişvili kimdir? Kimdir öz yerində? Və bu cəmaat dolanmaq istəmirmi? Bu vətəndaşlar dolanmaq istəmirmi? Bu prezident bizim prezident deyilmi? Kimə əlini kitaba basıb deməyib, bütün Gürcüstanın vətəndaşlarının hüququnun qarantı mənəm. Budur bizim qarantımız. Torpağını kişinin 2007-ci ildən dövlətin qanununla privatizasiya olunmuş torpağın yarısının kiminsə xoşuna gəlib, o boyda 3100 hektar meşiyi 30 min lari arendiya veriblər kişi. 80 laridən hektarı. Sabahda privatizasiya 7 milyonluq malı. 7 milyon. Bəli. İsaq müəllim sən kim? Qismət? Გამარჯობა ბატონო. ჩვენ ნამდვილად ჯერა თქვენი პატრიოტიზმის და თქვენ ჩართულობის თქვენი სამშობლოსთან. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ როგორი პროვოკაცია ჩაიდინა სააკაშვილმა ფაქტიურად, როცა გამოიყენა იქ ბაქოში ჩასვლისას და ფაქტიურად ეს ვიზიტი მერე გამოიყენა აქ დაანცოდა. უბრალოდ ძალიან გვაინტერესებს, უბრალოდ ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია, ჩახალაზე გვაქვს რაღაცა ინფორმაცია და აი სადიკოვი ვინ არის საერთოდ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, აზერბაიჯანის ხელისუფლება მაგას გაიგონებს, რომ ეს ადამიანი იმ მიღებასაც ძალიან ცუდად იყენებს. მადლობთ. მადლობთ შეკითხვისთვის ბატონო ესე იგი ეს სადიკოვი არის გარდაბნის მამამისი არის იყო უпростоრად აზერბაიჯანის ტაუზის რაიონიდან რკინიგზელი იყო და გარდაბნის რკინიგზასთან აქვს სახლი ომის შემდგომ პერიოდში დიდი სამამულო ომის შემდგომ პერიოდში ამჟამად დედა ცხოვრობს აქ ძმა აზერბაიჯანშია დებიც უცხოეთში არიან მე მგონი რუსეთში და ბატონმა მაიაკი მოსკოვში არიან თვითონ სადიკოვი არის რუსეთის მოქალაქე რუსეთის მოქალაქეა სადიკოვი ახალგაზრდობიდანვე როცა ის 80-იან წლებში 90-იან წლებში რო გაიხიზდა მთელი საქართველოს ხალხი წავიდნენ პატარა მცირე ბიზნესით დაემებით იყვნენ დაკავებული და აგერ ბატონ ალის ხო დაურეკეს უთხრეს წეგან მოგახსენათ რომ ამის მაგვარი არაფერი არ არის ეს ცილის წამებლური ამბები ახლა იცით რომ ამ წელს აზერბაიჯანშიც არის საპრეზიდენტო არჩევნები. და აზერბაიჯანში თუ არჩევნები არის და ის თუ აზერბაიჯანის წინამდეგაც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ის არის რუსეთში აზერბაიჯანის მოქალაქეების რუსეთში მცხოვრები დიასპორის წარმომადგენელი. იმიტომ რომ აზერბაიჯანში რო ჩატარდა სოფლიო აზერბაიჯანელთა ყრილობა, იმ ყრილობის დელეგატი იყო და იქ ესწრებოდა ესეც როგორც ერთ-ერთი მოწინავე აზერბაიჯანელი. ეხლა ამ ხრივ რომ მაგი საქართველოში აგერ ქვემო ქართლში იმის ავტონომიის შექმნა უნდა და დედაქალაქი და ცალკე გამოყოფა ეს არის აბსურდი. ამის მაგვარი არაფერი არ არის და არც იქნება. ესეთი რაღაცები გინდა პრეზიდენტმა თქვას, გინდა ვიღაცამ ეს არ არის მართალი. სინამდვილეს არ შეეფერება. ძალიან ხალბატონმა სწორედ თქვა, ეს არის შუღლის აგუება ერთა შორის. კი მესმის, კი ბატონო, თქვენ გესმით, მე მესმის, მაგრამ იმ ან ქართველ გლეხს, ან იმ აზერბაიჯანელ გლეხს, რომელიც გამწარებულია ამ ცხოვრებით, ხომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს მას შორის შუღლით რაღაცა აი ამ პრეზიდენტის გამონაცვლებიდან და ატყეს მთელი აუზაური. ამიტომ ესეთ რამებს კი ბატონო, ვინც ჩვენ ინტელიგენცია და ის არ ავყვებით და სწორედ იმიტომ ვთქვი რომ საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს გვაქვს ჩვენი საზოგადოებები რამოდენიმე, ალბათ ჩვენი მოთხოვნა იქნება და წეგანს დავაყენო, ეს საზოგადოებები უნდა შევიკრიბოთ, დავსვათ საკითხი და მივიღოთ მიმართვა აქ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების მიმართ და უცხოეთში მცხოვრები აზერბაიჯანელების მიმართ, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების მიმართ ან სახელით არავინ არაფერი არ ათქვას. ესენი გახიზნულები არიან რუსეთის მოქალაქე, ზოგი ამერიკის მოქალაქე, სადაც მოქალაქეობა მიიღეს, იყვნენ იმათი მოქალაქე და იზრუნონ იმ სახელმწიფოზე. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის შვილები, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის სიკეთის მომსურნე, გაჭირვება იქნება ქართველ ხალხთან ერთად გავიჭირვებთ ჩვენ. ბედნიერება იქნება, ჩვენც ბედნიერები ვიქნებით საქართველოს წისვლითა და ბატონი ზარია გისმენთ ეთერში ხართ? ალო? ბატონო გისმენთ? მოგესალმებით. ძალიან დიდი სიამოვნებას მანიჭებს, რომ დღეს თქვენთან ტელევიზიაში სტუმრად არიან ჩვენი აზერბაიჯანელები საქართველოში მაცხოვრებლები. მე მოგეხსენებთ, რომ ცხოვრობ ვერაზე და გარშემო მყავს ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი, რომელსაც გული შეტკივა მართლაც საქართველოსთვის. ამიტომ მე არ მგონია, რომ სააკაშვილის ვიზიტი გუშინწინდელი აზერბაიჯანში რაიმე დადებით მხარეს გამოაჩენს თვითონ სააკაშვილისადმი. არ მგონია, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა მოусმინოს ისე კარგად, რომ გაანალიზოს ვინ არის სააკაშვილი და ვინ არის, ვთქვათ, ოცნება.
და ერთი კიდე რაღაცა. კირკიტაძე, რომელიც ამჟამად არის ქართლის გუბერნატორი, ქვემო ქართლის გუბერნატორი, მათხოვარი, უწიგნური, არაფრის მქონე, მკვლელის ძმა, რომელსაც ოთახნახევრიანი ქონდა დიღომში და აი ეხლა ნახეთ როგორ ცხოვრობს, რა დღეშია, თავის მამა ინჟინერი, თქვენ დამეთანხმებით ალბათ ვინც მან ტელევიზიაშია მოწვეული, ინჟინერი და მთელი მცხეთაში, რუსთავში მთელი მშენებლობა მაგის მამას ზუგდიდში აი ესეთი ხალხი აკ სააკაშვილის გვერდზე ამომდგარი. მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი აზერბაიჯანელებს, რომლებიც თქვენ სტუდიაში მოწვეული და ძალიან დიდად მიყვარან ის აზერბაიჯანელები, რომლის გვერდით მე ვცხოვრობ 40 წელიწადია და გაჭირებაშიც და დალხინებაშიც ერთად ვარ. გაიხარე ქალბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მამაკაცმა რომ ბრძანა პატიოსანმა რომ გვერდით უნდა დაუდგენ მართლა საქართველოს, რომ შეიძლება ეს საზიზღარი კაცი, ეს უნამუსო მკვლელი გარეწარი გაათრიონ ამ საქართველოსთან და ხალხს მისცეს როგორც აზერბაიჯანელს, ქართველს, რუსს, სომეხს ნორმალური ცხოვრების უფლება. მადლობა. მე მგონი ბატონო ისაკ, ბატონო მაიკ, დღევანდელი ჩვენი ეს გამოსვლა ქართულ საზოგადოების წინაშე ერთხელ კიდევ იმას ადასტურებს, რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები ვართ ერთგული ამ ქვეყნის, ვართ ერთგული ქართველი ხალხის და ჩვენი მთავარი ამოცანა მიზანი არის, რომ საქართველოს იზრუნოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, იზრუნოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარებაზე, სოფლის მეურნეობა, რომელიც გაჩანაგებულია და გაუბედურებულია იმპორტით, რომ შემოდის არახარისხოვანი პროდუქტი, ამის წინააღმდეგი ვართ, რომ ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენ ესე იგი მოვიყვანოთ ის მოსავალი და ჩვენ მივართვათ ამ საზოგადოებას ის ხარისხიანი პროდუქტი და ჩვენ ვიყოთ დაცული ამ ქვეყანაში, როგორც ამ ქვეყნის შვილები, ჩვენ არაფერი, არავითარი ავტონომია, არავითარი სეპარატისტული, არავითარი ესე იგი ანტიკონსტიტუციური არაფერი არ გვინდა, მხოლოდ გვინდა რომ ჩვენს ქართულ ხალხთან ერთად, საქართველოს მცხოვრები ერებთან ერთად მშვიდობით, ბედნიერად და კარგად ვიცხოვროთ. აი ესა ჩემი მთავარი ამოცანა, მე მგონი ამისთვის თქვენ მზათა ხართ, ამისთვის მზათა ხართ, მეთანხმებით ამ ჩემ განცხადებას. რა თქმა უნდა, ვუერთები იმას, რომ ამ დღეებში ჩვენ გავერთიანდებით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩავატარეთ პრეს კონფერენციას და პრეზიდენტმა უნდა ააგოს პასუხი. რაზეც ჩავიდა ბაქოში, რატო ჩამოვიდა ასეთი პროვოკაციული განცხადებებით და რა პრობლემა არსებობს ქართველ და აზერბაიჯანს სახელმწიფოს შორის. ეს უნდა დაასაბუთოთ. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით, კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად იყავით.